قالوا یا ذا القرنین، اے میرے نبی، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ذوالقرنین ان کے بارے میں بہت سارے تفسیر کے اندر باتیں ہیں کہ یہ سکندر ذوالقرنین اعظم تھے، دنیا کا وہ بادشاہ جو دنیا میں حکومت کیا، اس کونے سے لے کر اس کونے تک سکندر اعظم ذوالقرنین کی بہت بڑی حکومت تھی، یہ وہی تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ نہیں تھے، کوئی اور تھے۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے، ذوالقرنین، قرن بولتی ہیں سینگ کو، قرنین دو سینگ، کیا دنیا کے دو کناروں تک کا سفر کرے تھے، اس کنارے سے لے کر اس کنارے، اور مکے والے بھی یہ چک سوال کرے وہ کون آدمی ہے جو دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک سفر کیا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کے بارے میں نازل کی آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، میرے نبی یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیے ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین ایک اللہ کے نیک انسان تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، جیسے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں آئیں گی، جو اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کرتے، بڑی جامع نصیحتیں۔ لقمان علیہ السلام کو علیہ السلام کہا گیا، لیکن وہ کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے نیک انسان تھے۔ ذوالقرنین بھی کوئی نبی نہیں تھے، مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے نیک انسان تھے۔ جب ذوالقرنین اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سورج ڈوب رہا تھا، تو وہاں ایک قوم کو پاتے ہیں، اور اس قوم کو اللہ کے توحید اور دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ وہ قوم کے لوگ کہتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، یہاں یاجوج و ماجوج ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے ہوئے، فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہم چندہ جمع کر کے آپ کو خرچہ لا کر دیں گے، آپ ان کے ہمارے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑا کر دیجئے۔ ذوالقرنین سے انہوں نے ریکویسٹ کیا، تو ذوالقرنین نے کہا، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی تختیاں لے کر آؤ، لوہے کی تختیاں لے کر آؤ۔ قوم والے لوہے کی تختیاں لائے، دونوں دیوار کے بیچ میں لوہے کی بڑی بڑی تختیاں رکھ کر بیچ میں سیسا پگھلا کر ڈال کر ایک بڑی دیوار کو کھڑا کر دیا گیا، جسے سد ذوالقرنین کہتے ہیں، عربی میں سد بولتی دیوار کو، سد ذوالقرنین، ذوالقرنین کی بہت بڑی دیوار، ان کے فتنے سے ان کو بچا دیا گیا۔ تب یہ پوری قوم والے اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہاں یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا گیا۔ یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ انشاءاللہ میں کسی تاخرات میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں پر بیان کروں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والی قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ انسان ہے، یہ کوئی فرشتے، یہ کوئی جناتا، یہ کوئی شیطانہ، یہ کوئی دوسری نسل، دوسری قوم نہیں ہے، انسان ہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا حام، اور ایک بیٹا تھا سام، اور ایک بیٹے کا نام ہے یافس۔ یافس ان کا تیسرا بیٹا، نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا ہے یافس۔ یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ یاجوج ماجوج، ان کی اولاد میں سے بڑی کثیر تعداد ہوگی ان کی، اتنی کثیر تعداد دنیا کا کوئی راکٹ، دنیا کا کوئی بم، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا گن ان کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تنگ آ جائیں گے دنیا والے، اللہ سے دعا کرائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو بول کے، عیسیٰ علیہ السلام ناک میں دم کر کو رکھ ڈالیے، گڈے گڈے لوگا، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچا لے، دعا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کے دعا کریں، اللہ ان کو ہٹا ڈال، اللہ ان کو زمین سے مٹا ڈال، تب اللہ تعالیٰ ان کو ہٹائے گا، مٹائے گا، وہ تفصیل آپ سنیں گے۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ذوالقرنین نے ایک سد ذوالقرنین دیوار بنا کر کھڑا کر دی۔ آج سائنٹسٹ لوگ قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوال کرتی ہے اسلام سے،
मुसलमानों से, दुनिया की यहूद, दुनिया की नसारा, दुनिया के इस्लाम के दुश्मन एक सवाल रखते हैं मुसलमानों से। वो क्या है? तुम्हारे कुरान में लिखकर है कि जुल्करनैन ने दुनिया के उस किनारे पर सफर किया जहां सूरज डूब रहा था, और वहां के कबीले वालों को याजूज माजूज सताने की वजह से जुल्करनैन ने लोहे के तख्तियों में सीसा पिघला कर डालकर एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ा करके उनके फितने को बंद कर दिए। आज दुनिया की साइंटिस्ट, सुपर पावर ऑफ अमेरिका जो सुपर पावर जिसे बोलते हैं, दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में साइंटिस्ट लोग पहुंच गए। दुनिया का ऐसा कोई जजीरा नहीं, ऐसा कोई आयरलैंड नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां दुनिया के लोग अपना कैमरा लेकर नहीं गए, वहां शूटिंग नहीं किए। हर कोने में गए, हर जगह गए, दुनिया के इस कोने में से उस कोने तक, पूरी चार जानिब चप्पा चप्पा छान मार लिए, हर जगह की शूटिंग ले लिए। यहां पानी कैसा, वहां समंदर कैसा, यहां पहाड़ कैसे, यहां जजीरा कैसा, वो पत्थर कैसा, यह दरख्त कैसा, हर जगह की दुनिया की पूरी सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया का ज्योग्राफिक उसका मैप लिया गया, उसकी फोटो खींची गई, उसकी पूरी तस्वीरें ली गई, वीडियो उतारा गया। लेकिन सद्दे जुल्करनैन आज तक किसी को नहीं मिला। कहां है ये कहां है? जबकि कुरान में अल्लाह कहता है कि जुल्करनैन ने उस दीवार के पीछे अल्लाह ताला कैद कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में बेशुमार हदीसें जिक्र किए याजूज माजूज के बारे में। आज भी याजूज और माजूज, जुल्करनैन की दीवार के पीछे अल्लाह ने उनको कैद कर रखा है। इतनी कसीर तादाद तुम गिन नहीं सकते, तुम शुमार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया भर जाएगी याजूज और माजूज से। दुनिया की जमीन खाली नहीं बचेगी जब याजूज माजूज आएंगे, पूरी दुनिया भर जाएगी याजूज और माजूज से। इंसान, बड़े बड़े इंसान आजिज आ जाएंगे उनके मुकाबला करने से। गारों में, खाइयों में, पहाड़ों में छुप जाएंगे लोग जाकर, पूरी दुनिया में भर जाएंगे याजूज माजूज। इतनी कसीर तादाद के लोग आज वो कौन सी दीवार के पीछे कैद हैं, और वो दीवार कहां है? पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में कैमरा लेके ज्योग्राफिक चैनल वाले, नेशनल चैनल वाले चले गए, आज तक वो दीवार नहीं मिली। क्या है इसका राज? इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों? इसका जवाब सिंपल, आसान एक ये है। क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खुदरत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खुदरत हम इंसानों को समझ में आने वाली नहीं है। हमारी अकल, हमारी सोच से बहुत बाला तर है अल्लाह की अजीम कुदरत। अल्लाह ताला अगर किसी चीज को क़यामत तक पोशीदा रखना चाहे, करनूल के सर्कल में भी अल्लाह उसे रखना चाहे, वो रखेगा, किसी की आंखों को नजर नहीं आएगा, किसी की आंखों को नजर नहीं आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश है। अबू जहल क्या प्लान करया? हर खानदान कबीले का एक चोर, एक बड़ा कातिल ले ले, नबी के घर से तहज्जुद के टाइम जब नबी निकलेंगे, सारे लोग मिलकर एक साथ नबी पर अटैक करना, मर्डर कर डालना। नबी के मर्डर सारे कबीले में तकसीम होगा, नबी के घर आने वाले किससे किससे बदला लेंगे। अच्छी बात, सारे लोग नबी के घर पर अटैक करने खड़ी। रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बताता, तुम्हारे कत्ल की साजिश में पूरे दुश्मन बाहर खड़ी, तुम्हें क्या करना? ये जितने भी अमानता हैं तुम्हारे बिस्तर पर अली को सुलाना, और अमानता सौंप डालना, ये अमानत उसकी उसे दे डालो, ये अमानत इसकी इसे दे डालो, और आप सूरह यासीन पढ़ते हुए हाथ में मट्ठी ले को ये पूरे दुश्मनान के मुंह पर डालने को निकल जाना। हमारे नबी बाहर निकले, दरवाजा खोले, सूरह यासीन पढ़ते हुए बाहर निकले, हाथ में मट्ठी लेकर सबके मुंह पर डालने गए। उन्होंने एक दूसरे को देख रहे थे, अपने हथियार उनको दिख रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे थे। अल्लाह की खुदरत, अल्लाह की खुदरत, जिसे अल्लाह आंखों से पोशीदा रखना चाहता, दुनिया हमारे आंखों के सामने रहे तो भी नहीं देख सकती। ये अल्लाह के कुदरती मशीयतों में से एक मशीयत है। याजूज माजूज आज दुनिया में कहां है? सद्दे जुल्करनैन कहां है? दुनिया के कौन से कोने में अल्लाह उनको महफूज रखा? ये अल्लाह की कुदरत का मामला है। पूरी दुनिया कैमरा लेकर तलाशी तो क्या, अल्लाह जिसे छपाना चाहता हमारे आंखों के सामने, हमारी बस्ती में छपाता, हमें नहीं देख सकते।
नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो नहीं दिख रहा ना ये गलत है, नामुमकिन, नामुमकिन। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं सद्दे जुल्करनैन को याजूज माजूज रोजाना चाट रही है, चाटते चाटते जिस चीज को याजूज माजूज चाटती घट जाती वो चीज। तेजाब के जैसा लुआब इनके जबान में रखा अल्लाह, जिसे चाटती पिघल जाती वो चीज। इतनी मोटी दीवार पिघला 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 कोई अत्ता सुराख कर लेते। हमारे नबी अपनी शहादत की उंगली अंगूठे से मिलाकर ऐसा इशारा करके बताए, मुस्लिम शरीफ की हदीस, ऐसा इशारा करके बताए, बोले मेरे सहाबा याजूज और माजूज ने इतना सुराख तैयार कर लिया है। इतना सुराख कब? रोजाना शाम में तैयार करती उन्होंने इतना सुराख, डेली इवनिंग इतना सुराख रेडी हो जाता उनका। सुबह से चाटले खड़ती इनो, दीवार पूरी घट जाती, इतना सुराख यूं देखती पिक्चर, हाँ दिख रही है दुनिया। एक काम करेंगे, सबा आको ये सुराख को बढ़ा कर को, होल बढ़ा कर को, इसमें से पुदक पुदक को कूद कूद को दुनिया में जाको आराम से मारेंगे रे, सब जने को कत्ल करेंगे रे, चलो चलो जाएंगे, सबा को चाटेंगे। ऐसा बोलते, इंशाल्लाह नहीं बोलते। वो इंशाल्लाह नहीं बोलने की वजह से यत्ता सुराख फिर यत्ता मोटा हो दीवार क्यों क्यों खट जाती, इन्हों भूल जाती ये चीज के किले दीवार को फिर चाटना शुरू करती। वो भूल जाती हमें इतना रेडी करे थे ना, फिर इतना मोटा कैसा हुआ सुबह तक भूल जाती। जैसा इंशाल्लाह भूलती हमें कल इतना चाटे थे ना, वो भी भूल जाए। दीवार है ना, चलो चाटेंगे, फिर शाम तक इतनी रेडी, फिर सुराख देखते हाँ इतना हो गया, सब आंखों बड़ा कर ले को गएंगे। क़यामत के करीब जब अल्लाह ताला याजूज माजूज को दुनिया में लाना चाहेगा, इनके सरदार को याद दिलाएगा, इनका सरदार बोलेगा इंशाल्लाह कल हम आकर चाट कर इस सुराख को बड़ा करके जाएंगे। जब इंशाल्लाह बोल को वापस लौटेंगे, दूसरे दिन आग देखे तो कितने का वत्ता छता सुराख, उसे चाट को बड़ा कर को पुदकले आती। जब इन्हों आना चाहती, जब अल्लाह इनको लाना चाहता, अब उन्हों कहाँ है, वो दीवार कहाँ है, उन्हों कहाँ है, वो अल्लाह को मालूम, अल्लाह को मालूम। हम मोमिनों का काम क्या? कुरान की हर आयत सच्ची, हदीस रसूल की हर सही बात सच्ची, वो कैसा क्या क्यों किधर कैसा उसका इल्म अल्लाह के पास, हमारे पास नहीं।